चला चालू करूया आपण. In last period, we have started eigenvalues and eigenfunctions. Now I can see that. Suppose A is an operator. F of x, y, z is the given function. Then operator operates on the given function f of x, y, z produces same function f of x, y, z multiplied by that is scalar quantity A. If we get that is after that is operation by the operator on the given function, this type equation that is A f of x, y, z is equal to A f of x, y, z, then this type of equation is called as eigenvalue equation. Here f is called as f of x, y, z is called as eigenfunction of the operator. F of x, y, z is called as eigenfunction. The scalar quantity small a is called as eigenvalue of the operator A. And this type of equation is called as eigenvalue equation for the given operator. So this is about eigenfunction, second that is eigenvalue. Now last time we have seen one example, given function and given operator. That function sine 4x given function. Operator d2 upon dx square. Given function sine 4x. Operator d2 upon dx square. Then operate that is d2 upon dx square on sine 4x. That is first derivative dy dx of sine 4x. That is derivative of sine 4x cos 4x and derivative of that is 4x then d2 upon dx square sine 4x second derivative that is derivative of cos 4x sine 4x derivative of cos 4x sine 4x and multiplication of the derivative of that is 4x, it becomes 4. Derivative of cos 4x minus sine 4x, minus sine 4x and derivative of 4x 4 into 4, that is minus 60. In this case, we get that is dy dx d2 upon dx square operator given function sine 4x that is equal to minus 16 sine 4x. And this type of equation is called as eigenvalue equation. Here there is minus 16 is called as eigenvalue of the operator
d2 upon dx square. First example. Now see again that is second example. Second example, e raised to 2x given function operator d2 upon dx square. Operate that is this operator on the given function. First derivative that is d by dx of e raised to 2x. That is equal to e raised to 2x and derivative of 2x it becomes 2. First derivative. In second derivative that is d2 upon dx square e raised to 2x that is equal to 2 into 2 4 e raised to 2x. So this equation that is like this operator function e raised to 2x that is equal to scalar quantity 4 the function that is operator E operates on the given function e raised to 2x produces scalar quantity that is 4 multiplied by that is given function. That means after operation by the operator on the given function, if it produces same function multiplied by that is scalar quantity, then this type of equation is called as eigenvalue equation. Here that is 4, that is called as eigenvalue. Eigenvalue of the operator d2 upon dx square. Function e raised to 2x is called as eigenfunction. In exam many times ask, check whether given function is eigenfunction or given there is eigenvalue function. In two examples, sin 4x given function, second that is e raised to 2x. These two type of equations are eigenvalue equations. Now see one more example. Third example, sin square x. Sin square x operator d2 upon dx square operator. Now operator d2 upon dx square of the given function sin square x. If we get this type of equation, then that equation is called as eigenvalue equation. Otherwise, it is not eigenvalue equation. In this form, operator after operation on the given function produces same function multiplied by that is scalar quantity a, or here is 4. If we get equation this type, then that equation is called as eigenvalue equation. Now here sin square x given function. Operator d2 upon dx square. Take by derivative dy dx of sin square x. Dy dx of sin square x derivative 2 sin x cos x. First derivative. Derivative of sin square x 2 sin x cos x. And
and that is nothing but sine 2x. 2 sin x cos x is nothing but sine 2x. 2 sin x cos x is nothing but sine 2x. And take that is second derivative d upon dx square of sine square x. Derivative of sine 2x. 2 cos 2x. 2 cos 2x. Now here see there operator d2 upon dx square. Given function sine square x, and that is equal to 2 cos 2x. Here this function is different from given function. Cos 2x is different from given function. And after operation on the given function, if it does not produce the same function, then this type of equation is not algebraic equation. Here form A operator function here. After operation, if we get same function multiplied by that scalar quantity, then that equation is called as Heisenberg equation. But here that is after operation by the operator on the given function, it does not produce the same function. Therefore, it is not Heisenberg equation. If we get in this form, like that is area equal to A, then we can say that the given equation is Heisenberg equation, and scalar value that is called as eigenvalue, and function that is called as eigenfunction. So these are three examples, right? Three examples. Take 2 minutes. Now I can say that in quantum mechanics, we know they are Hamiltonian operator. In last article, we have studied Hamiltonian operator. That is EH cap. Hamiltonian operator EH cap. But before this, see there, we have derived Schrodinger's time independent wave equation. Or that equation is called as steady state Schrodinger wave equation. That equation is minus x cross square upon twice m del square u of r plus k of r u of r that is equal to e u of r.
This is nothing but Schrodinger's time independent wave equation, or it is called like steady state Schrodinger wave equation. Here, minus S cross square upon Poisson del square P of R, that is Hamiltonian and P of R. This quantity minus S cross square upon Poisson del square plus V of R, that is nothing but Hamiltonian. That is H cap is equal to minus S cross square upon Poisson del square plus V of R. Hamiltonian. We here it is, take that is H cap, common U of R. H cap, U of R, that is equal to E U of R. R that is space variables, wave function. U of R that is wave function. U of R wave function. E that is total energy of the system. H cap Hamiltonian. U of R wave function. Our thing that is psi of R is nothing but U of R. Wave function and given function. H cap Hamiltonian operator operates on the given function U of R, produces same function multiplied by this quantity E. That means we get equation in the form AF equal to E. Operator operates on the given function, produces same function, multiply that is quantity E. This is eigenvalue equation. Here also, H cap Hamiltonian operates on the function U of R, that is equal to U of R, same function multiplied by this E. This is eigenvalue equation. After operation by the operator on the given function, it produces same function multiplied by this quantity E. This equation is called as Hamiltonian operator. So here, take that is second example, or we have studied also. That is minus IS cross del of psi upon del of px equal to px psi. Minus IS cross del of psi upon del of px. Psi that is minus IS cross del of psi upon del of px is equal to px psi. Px, x component of the momentum. X component here that is one dimension x direction, therefore px, x component of the momentum. In this equation also, minus IS cross del by del of px operates on the wave function psi, produces same wave function and multiply that is quantity px. This is nothing but it is in the form of operator A, function here, that is equal to A, same operator A minus IS cross del by del of px operator. Function psi. Here, after operation, it produces same function psi multiplied that is px, same function, E that is a scalar variable.
This type of equation is also eigenvalue equation. Now I will see that eigenfunctions of the operator are special functions. Eigenfunctions of the operator are special functions which remain unchanged after operation by the operator. Eigenfunctions of the given operator are special functions which remain unchanged after operation by the operator. In equation 1, Hamiltonian operator operates on the wave function u of r, produces same function, no change. Only multiply by that is energy E. Here, operator minus is cross the avoided of Bx operates on the wave function psi, produces same function, multiply by that is momentum Ex. That means these functions are special functions which remain unchanged after operation by the operator. So this is about eigenvalue, eigenfunctions. Then next article. Orthogonal wave functions. Orthogonal wave functions. Orthogonal wave functions. We have studied already normalized wave function in last lecture. Now, orthogonal wave functions. Let's see that normalized wave function integration psi star dx, that is equal to 1. Given wave function multiplied by the unit complex conjugate, take integration. If that integration is equal to 1, then that function is called as normalized condition. Sorry, that is called as normalization condition. Integration psi star dx. That means total probability of finding the particle in the given region at the given instant always equal to 1. Suppose that is particle is present in certain hollow, certainly present. Then probability of finding the particle in the given hollow, that should be equal to 1. That is integration psi star dx is equal to 1. It is called as normalization condition. Normalization condition. Now we will see orthogonal wave functions. Now consider two wave functions. First, psi 1 of x. Second, psi 2 of x. Two wave functions, psi 1 of x, psi 2 of x. Complex conjugate of psi 1 of x, psi 1 star x. Complex conjugate of psi 1 of x. Complex conjugate of psi 2 x, psi 2 star x. Now take that is product psi 1 of x, psi 2 star x. Or that is psi 1 star x, psi 2 x. And integrate in the interval
A less than X less than or equal to, that is integration from A to B, interval A to B. Take one pair psi1 of X, second complex conjugate of second function psi1 of X into psi2 star X dx, integration interval from A to B, psi1 of X into complex conjugate of second function psi2 star X dx, that is equal to, take another combination, that is psi1 star X A to B, psi1 star X into psi2 of X dx is equal to 0. That means if the product of psi1 of X and psi2 star X or psi1 star X and psi2 of X vanishes in the given interval A less than or equal to X less than or equal to B, then wave functions psi1 of X and psi2 of X are mutually orthogonal. If product of psi1 of X into complex conjugate of second wave function psi2 star X, and the interval that is from A to B, integration from A to B, that is also equal to say another pair, integration from A to B, psi1 star X, psi2x dx, that is equal to 0, where these two wave functions psi1 of X and psi2 of X are mutually orthogonal to each other, or simply orthogonal to the given. If we get integration from A to B given interval, wave function psi1 of X into psi2 star X complex conjugate of wave function psi2x, or that is psi1 star X into psi2 of X dx, that is equal to 0. Then the wave functions psi1 of X and psi2x are mutually orthogonal or simply orthogonal in the given interval. In the given interval, I can see that two wave functions psi1 of X, psi2x, complex conjugate of psi1 of X, psi1 star X, complex conjugate of wave function psi2x, psi2 star X. If the product of psi1 of X and psi2 star X or psi1 star X and psi2x vanishes in the interval A less than or equal to X less than or equal to B, then the wave functions psi1 of X and psi2 of X are mutually orthogonal or simply orthogonal in the interval. Is definition of orthogonal function. Now, in general, if
Integration of interval. Wave function psi m star x. Complex conjugate of wave function psi m of x. Psi n of x dx, that is equal to. Here, m is not equal to n. M is not equal to n. M, that is equal to 1, 2, 3, and so on. M is not equal to n, that means psi 1 star x, psi 1 x. Not. M and n should be different, separate functions. If we take that is m equal to 1, psi 1 star x, n equal to 2, psi 2x dx, that is equal to 0. The wave function psi n of x, psi n of x are called, that is, orthogonal wave functions or mutually orthogonal functions. In general, integration from a to b interval wave function psi m star x, complex conjugate of wave function psi m x into psi n x dx equal to 0. Here, m is not equal to n, different. And m, that is equal to 1, 2, 3, and so on. These functions are called as mutually orthogonal in the given interval. This is about orthogonal wave function. Now, similar to orthogonal wave functions, we will define orthonormal wave function. Orthonormal wave function. Orthogonal, after orthogonal, orthonormal wave functions. Now see that the wave functions which are orthogonal and are also normalized. Wave functions which are orthogonal and also normalized are called as orthonormal wave functions. That means wave functions must be orthogonal and normalized. Condition for orthogonal is integration in the given interval a to b psi m star x sin of x dx is equal to 0. Orthogonal wave function. And normalized wave function, we know that is normalization condition. Normalization condition, integration psi m star x dx, that is equal to 1. Given wave function, multiply that is complex conjugate wave function, multiplied by the same function getting complex conjugate, that is integration psi m star x dx equal to 1. That is total probability to finding the particle. The given region is equal to 1. This is called as normalization condition.
which is called as orthogonal condition. Orthogonal condition. That means if wave functions are orthogonal and also normalized, orthogonal and normalized wave functions, these functions are called as orthonormal condition. Difference between orthogonal and orthonormal. Orthonormal wave functions are nothing but normalized orthogonal wave function. Condition for orthogonal wave function, this condition that is equal to 0. Orthogonal normalization condition is psi m star x is equal to 1. That means orthonormal wave functions are nothing but normalized orthogonal functions. Normalized orthogonal, both conditions. It must be normalized and it must be orthogonal. Orthonormal wave functions are nothing but normalized orthogonal wave functions. आपण आता 5 मिनिट आता डिस्कशन करतो तुमच्या बरोबर. चालू कॅमेरा थांबा झाले 2 मिनिटं. कॅमेरा चालू करू बोलू त्यांचे सर. रेकॉर्डिंग चालू केली ना? सर पोर पुढे अनम्यूट करा. अनम्यूट व्हा रे सर्वांनी. व्हिडिओ चालू करा. व्हिडिओ चालू करा आणि अनम्यूट व्हा. सर्वांनी अनम्यूट व्हा आणि व्हिडिओ चालू करा. जगताप, ऋतुजा व्हिडिओ चालू करा. स्वदेशी, केंद्रे, वाडकर, श्रद्धा जाधव, उदय शिंदे, मयुरी घोरपडे, संजय डांगे, क्षीरसागर व्हिडिओ चालू करा. कसे आहेत सगळे? सर्वजण व्यवस्थित आहेत ना? आनंदात आहे ना? हो सर. बर बर व्यवस्थित राहा सगळ्यांनी. काळजी एकमेकाची घ्या. तुम्ही घ्या काळजी, मी पण काळजी घेतो. बर आज काय झालं का व्यवस्थित? काय आज अडचण नाही ना कुठली? आज जरा स्लोली गेलो आपण. नाही सर. हॅलो बोला की. आज मी स्लोली गेलो. तुम्हाला जर लिहून घ्यायचं असेल तर. हो सर. हा काय अडचण नाही ना आता? नाही सर. नाही सर. बर मग आता आपलं क्वांटमचं हे बऱ्यापैकी संपलेलं आहे बरं का. हा चॅप्टर संपत आलाय. आता ह्यातले एक आपल्याला 2 आर्टिकल फक्त राहिलेले आहेत. एक प्रोबॅबिलिटी करंट डेन्सिटी आणि दुसरे एक्सपेक्टेशन व्हॅल्यूज ऑफ डायनॅमिक व्हेरिएबल्स. हे आपण आपल्याला 1-2 पिरियड लागतील त्याला. आपण स्लोली जाऊ. मग हा चॅप्टर सोपा चालले तुमच्या लक्षात आला असेल. कारण मॅथमॅटिकल थोडा आहे पण काय स्टेप फॉरवर्ड आहे. कदम ऋतुजा ऐकते का?
हो सर. हा हो सर. अवघड वाटतंय क्वांटम. क्वांटम अवघड वाटतंय का? नाही सर, थोडं थोडं आहे पण सोपं आहे. करू थोडं थोडं प्रॅक्टिस नाही, आता. सोपंच आहे ते. हो हो. आता काय होतंय, आता तुम्ही एकदाच अभ्यास केला ना थोडं, मग तुमच्या लक्षात येईल बाबा सर सांगतात ते सोपं किती आहे. आता फक्त काय होतं, लगेच शिकवल्यावर लगेच 100% आपल्याला कळेल असं नाही. बरोबर आहे का? हो थोडं हो. तुम्ही एकदा रिव्हिजन दिली का नाही, मी जे देतो ना फळ्यावर तेवढे पॉईंट जर तुम्ही संध्याकाळी समजा डोळ्या काढून घातले तर तुमच्या लक्षात येईल किती सोपं आहे. हा सर. हा तसं करावं लागतं, नाहीतर काय होतं मग ते तुम्ही आता आज घेतलं का परत पुढच्या आठवड्याला बघू सर काय म्हणतात बघू, असं जर राहिला का नाही मग विसरून जातं ना. हा हा सर. हा त्यामुळे थोडं थोडं हे करायचं आपला अभ्यास. श्रीधर शिंदे, अरे बाकी पोर कुठे गेले? श्रीधर आहेत का नाही? सर. अजून काय अडचणी कुणाच्या आहेत का काय? सोमवारी सर MCQ टेस्ट आहे ना? सोमवारी टेस्ट आहे ना, तर क्वांटमची कुठे? कसं विचारणार? सोमवारी काय? MCQ टेस्ट आहे ना, क्वांटम मधले विचारणार क्वेश्चन, म्हणजे MCQ. MCQ टेस्ट आहे का? मग आपलं जेवढं झालंय त्यातलं आपण काढू की MCQ. हो सर. आता जेवढं झालंय का ना आपलं तेवढ्यातलं काढू मग आपण. आजपर्यंत शिकवून झालं सर तेवढं का? कुठले? आज जे लास्ट शिकवले ना तुम्ही तिथपर्यंत करू का अभ्यास? घ्यायचं तुम्ही घ्या म्हटलं तर घेऊया. हे आता काय सगळं ते रिव्हिजनच झाले ना, आपण गेल्या वेळेस घेतलं होतं आयजेन व्हॅल्यूज, आयजेन फंक्शन्स. बर सर. हा काय सोपंच आहे ना सगळं. हा सर. चालतंय, बाकी अजून कुणाची काय अडचण नाही ना? नाही थांबूया का मग? नाही सर. थांबूया? हो सर. हो सर. बरं थांबूया का मग? हो सर. हो. चालेल चालेल थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. लेक्चर माझं बरं का? हॅलो, माझं लेक्चर पुढचं आहे, 5 मिनिटात जॉईन करा. चालेल सर. हा ओके.
आवाज येते का आवाज? हो सर. हो येतोय सर. तुम्हाला टाइम टेबल मिळालं नाही ना 3 लेक्चरचं? हॅलो. हो सर. हा सर. 3 लेक्चरचं टाइम टेबल मिळालेलं आहे मला. हो सर. ओके ठीक आहे. स्टार्ट करूया. मागच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? हायझेनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. ओके, हायझेनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. त्याच्यात कंडिशन होती तुमची डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच क्रॉस स्मॉल क्वांटिटी असेल तर डेल्टा एक्स ची, आणि दुसरी होती डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2. म्हणजे मॅक्सिमम वेळा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 ही कंडिशन आपण त्याच्यात घेत असतो. ओके, आता आपल्याला काय करायचे, जे आपण हायझेनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल बघितलं होतं तर त्याचे डिफरंट फॉर्म बघायचे. डिफरंट फॉर्म ऑफ हायझेनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. So today we have discussed different forms of uncertainty principle. Okay, different forms of uncertainty principle. In these different forms, here we have studied the 2 forms. Time, first one is the time energy uncertainty relation. Okay, first form is the time energy कोणाचं तरी माईक म्यूट करा. पूजा केंद्रे माईक म्यूट करा. पूजा केंद्रे माईक म्यूट करा. पूजा केंद्रे आवाज येते का? आवाज येते? Different forms of uncertainty relation. Okay, so in different forms of uncertainty relation, here we have studied
the time energy uncertainty relation. Okay, time energy uncertainty relation. Firstly, we know that kinetic energy of particle. Okay, kinetic energy of particle is as kinetic energy. Kinetic energy of particle is as 1/2 mv स्क्वेअर. हे आपल्या सगळ्याला माहिती आहे. ओके, जर आपण ती दुसऱ्या फॉर्म मध्ये लिहिली तर कशी येते p स्क्वेअर बाय ट्वाइस m. ओके, p स्क्वेअर बाय ट्वाइस m. कारण p म्हणजे काय असतं तुमचं मोमेंटम. p म्हणजे मोमेंटम असतं आणि त्याची व्हॅल्यू काय असते mv असते. ओके, मग त्यामुळे आपण ते कसं लिहिलं, it is equal to p square by 2m. ओके, p square by 2m. जर आपल्याला अनसर्टनिटी इन एनर्जी जर घ्यायची असेल, अनसर्टनिटी इन एनर्जी, तर ती काय असेल अनसर्टनिटी इन एनर्जी, अनसर्टनिटी इन एनर्जी E is काय असते delta. Okay, uncertainty energy is delta and it is given as and it is given as uncertainty energy delta E. मध्ये delta E जर आपल्याला घ्यायचं असेल तर कसे येईल delta E is equal to p by m into delta p. ओके, याच्यावर घ्यायचं असेल तर delta E is equal to p by m into delta p. तुम्हाला माहितीच आहे p म्हणजे काय असतं मोमेंटम. मोमेंटमची व्हॅल्यू आपल्याला माहितीच आहे. काय मोमेंटम p is equal to m into v. p म्हणजे p is equal to काय असतं मास into वेलोसिटी. मग त्याचं जर आपण कन्वर्जन m into v मध्ये जर केलं तर आपल्याला इक्वेशन कसं मिळतं p by m into delta p. त्याचं कन्वर्जन जर आपण याच्यात जर केलं त्याच्यात p is equal to mv मध्ये तर आपल्याला काय मिळते रिलेशन v delta p. म्हणजे हे कसं येणार तुमचं v delta p. ओके, p is equal to mv जर केलं, सपोज आता याच्यात इकडच्या साईडला बघा p च्या ऐवजी या रिलेशन mv टाकलं, mv divided by m into delta p. m gets cancel. शेवटी काय होतं तुमचं v delta p. त्यामुळे आपण हे काय केलं v delta p. म्हणजे तुम्ही म्हणाला p कुठून आला, v कुठून आला, p is equal to mv असतो. बरोबर आहे, मास इनटू वेलोसिटी. म्हणजे एखादा पार्टिकल काही समथिंग एनर्जीने जर मूव्ह होत असेल तर त्या पार्टिकल वरती काहीतरी समथिंग मास असतं आणि तो पार्टिकल मूव्ह होतोय म्हणजे त्या पार्टिकलची काहीतरी वेलोसिटी पण असते. ओके, त्याची काहीतरी वेलोसिटी v मानूया, त्याचं मास m मानूया. ओके, मग ते जर आपण त्याच्यात पुट केलं या इक्वेशन मध्ये p च्या ऐवजी काय पुट केला mv. ओके, p च्या ऐवजी काय पुट केला mv डिवाइडेड बाय m into delta p. m gets cancel. उरला काय होतं v delta p. आला का तुमचं v delta p. ओके, v delta p. हे कशामुळे आपण मोमेंटमची व्हॅल्यू जर आपण त्याच्यात पुट केली तर ते आपल्याला मिळून जातं. ओके, जर v ही आपण रिकॉइल वेलोसिटी घेतली असेल, इफ सपोज v is रिकॉइल वेलोसिटी. ओके, जर आपण v त्या पार्टिकलची रिकॉइल वेलोसिटी घेतली असेल, ओके, v जर आपण त्या पार्टिकलची रिकॉइल वेलोसिटी घेतली असेल तर इन्सिडेंट द पोझिशन रिलेटेड टू अनसर्टनिटी ऑफ टाइम. जर आपण ती पोझिशन अनसर्टनिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर घ्यायची असेल, ओके, द पोझिशन related to uncertainty in time. ती वेलोसिटी आपण रिकॉइल वेलोसिटी घेत असतो, बट अनसर्टनिटी इन टाइम. टाइम काय असतो अनसर्टन असतो ना त्या पोझिशनला. म्हणजे सपोज तुम्ही
इथून हा पार्टिकल असा तुमचा मूव्ह होतोय. हा पार्टिकल मूव्ह होत असताना तुम्ही ह्या पोझिशनला तिसऱ्या सेकंदाला ही पोझिशन डेल्टा एक्स अशी पोझिशन म्हणूया. डेल्टा एक्स पोझिशनला तुम्ही तो पार्टिकल कॅप्चर केला. ओके, डेल्टा एक्स पोझिशनला तुम्ही पार्टिकल कॅप्चर केला. बट ज्या वेळेला तुम्ही कॅप्चर करून त्याची पोझिशन मेजर करताय त्या एक्झॅक्ट टायमिंगला तो मूव्ह गेलेला असतो. ओके, तो त्या एक्झॅक्ट टायमिंगला मोजण्याच्या ड्युरेशन मध्ये, कारण का विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड या गोष्टी घडत असतात. विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. मग जेव्हा व्ही वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी आपण घेत असतो तर त्यावेळेला द पोझिशन रिलेटेड टू अनसर्टनिटी इन टाइम. मग त्यावेळेला त्याची पोझिशन जी असते ती अनसर्टनिटी इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असते. ओके, म्हणजे टाइम त्यावेळेला काय असतो, अनसर्टन असतो. म्हणजे पोझिशन जर त्याची त्यावेळेला घ्यायची असेल तर ती काय असणार आहे, पोझिशन आपण मागच्या वेळेला आपण डिस्कस केली होती. पोझिशन डेल्टा एक्स ने डिनोट करतो आणि डेल्टा पी म्हणजे आपण काय कशा डिनोट करतो, डेल्टा पी म्हणजे मोमेंटम. पोझिशन वेलोसिटी त्याची आणि डेल्टा टी त्याचा टाइम. मग ते काय तर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्ही डेल्टा टी. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्ही डेल्टा टी. आपल्याला एकाच्या बाबतीत द्यायचे एनर्जी आणि टाइमच्या बाबतीत द्यायचे. ओके, we want this relation for the energy time. ओके, एनर्जी टाइमचं अनसर्टनिटी आपल्याला घ्यायची. मग आपल्याला त्यासाठी डेल्टा ई आणि डेल्टा टी ची व्हॅल्यू त्याच्यात पुट करायला लागेल. डेल्टा ई आणि डेल्टा टी ची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन वरून पुट करू शकतो. डेल्टा टी ची व्हॅल्यू इक्वेशन वरून काय आहे, डेल्टा टी इज इक्वल टू काय, डेल्टा एक्स अपॉन व्ही. बरोबर आहे, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन व्ही. म्हणजे आता आपल्याकडे डेल्टा टी ची व्हॅल्यू आहे. ओके, आणि आपल्याकडे डेल्टा ई ची पण व्हॅल्यू आहे. डेल्टा ई ची व्हॅल्यू काय आहे, व्ही डेल्टा पी, आणि डेल्टा टी ची व्हॅल्यू काय आपली डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा व्ही. आता हे दोघं व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत. आपण डेल्टा ई आणि डेल्टा टी चे रिलेशन मांडू शकतो. मग ते कसं असणार, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी. डेल्टा ई ची व्हॅल्यू त्याच्यात पुट करायची. डेल्टा ई ची व्हॅल्यू काय आहे, आपण व्ही डेल्टा टी. ओके, व्ही डेल्टा टी, व्ही डेल्टा टी इंटू तुमच्याकडे डेल्टा टी ची व्हॅल्यू काय आहे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय व्ही. ओके, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय व्ही. डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल टू व्ही डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा व्ही. आता याच्यात काय काय गोष्टी कॅन्सल होतील तुम्हाला माहितीच आहे. व्ही व्ही गेट्स कॅन्सल, म्हणजे उरतो काय फक्त डेल्टा पी आणि डेल्टा एक्स. याच्यात व्ही व्ही गेट्स कॅन्सल, म्हणजे उरलं काय फक्त तुमचं डेल्टा पी आणि डेल्टा एक्स. हे दोनच गोष्टी उरल्या ना, डेल्टा पी आणि डेल्टा एक्स. हे दोनच गोष्टी उरल्या. पण डेल्टा पी आणि डेल्टा एक्स तुम्हाला माहितीच आहे. डेल्टा पी आणि डेल्टा एक्स म्हणजे काय तुमचं डेल्टा एक्स आणि डेल्टा पी. डेल्टा एक्स आणि डेल्टा पी या अनसर्टनिटी रिलेशन म्हणजे काय असतं तुमचं h क्रॉस अपॉन 2 असतं ना, h क्रॉस अपॉन 2 असतं. म्हणजे तुमचं फायनल रिलेशन काय आहे त्याच्यात, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 इज इक्वल टू h क्रॉस बाय 2. सपोज वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया. ओके, हे तुमचं लिहून झालं का, मला पुसायचंय, लिहिलं का? हो सर. हो सर. एखादं इक्वेशन 1 तुम्हाला दिसतंय का? हो सर, दिसतंय. हो सर. हो सर दिसतंय. इक्वेशन 1 दिसतंय ना? हो दिसतंय सर. डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2. वी कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, हे पुसतो मग मी आता. तुम्हाला ऑलरेडी मी नोट्स तशा सर्क्युलेट केलेल्या आहेतच.
डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 असं आपण घेतलं. आता आपण डेल्टा ई म्हणजे काय घेतलं, मॅक्सिमम अनसर्टनिटी. ओके, डेल्टा ई म्हणजे आपण काय घेतलं होतं, मॅक्सिमम अनसर्टनिटी डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी डिटर्मिनेशन साठी जी मॅक्सिमम अनसर्टनिटी होती ती घेतली होती. ओके, म्हणजे काय, इफ डेल्टा ई इज मॅक्सिमम uncertainty in determination. Okay, determination of काय, energy. maximum uncertainty in determination of energy. जर energy determination साठी आपण maximum एनर्जी जर घेतली, काय घेतली, डेल्टा ई, त्या पर्टिक्युलर सिस्टीम साठी, म्हणजे प्रत्येक सिस्टीम साठी एनर्जीची व्हॅल्यू तुमची वेगवेगळी असणार, बरोबर आहे का नाही. एखादी सिस्टीम तुम्ही लार्ज क्वांटिटी साठी वापरू शकता, एखादी सिस्टीम तुम्ही स्मॉल क्वांटिटी साठी वापरू शकता. ओके, ऑफ अ सिस्टीम, एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम त्या सिस्टीम साठी घेतले. आणि त्या पर्टिक्युलर स्टेट मध्ये, म्हणजे स्टेट सपोज तुमची स्टेट ती वेगळी असू शकते. ओके, म्हणजे सपोज गॅस स्टेट साठी वेगळी असू शकते, लिक्विड स्टेट साठी वेगळी असू शकते, त्यानंतर तुम्ही सॉलिड स्टेट साठी वेगळी असू शकते, प्लाझ्मा स्टेट साठी वेगळी असू शकते. म्हणजे स्टेट बदलली पर्टिक्युलर स्टेटला एनर्जी पण, एनर्जी टाइम रिएक्शन पण तुमचं काय असणार, वेगवेगळं असणार. त्यावेळेला तुमची एनर्जीची व्हॅल्यू पण वेगवेगळी असणार आणि त्या पर्टिक्युलर एनर्जीसाठी अनसर्टनिटी पण तुमची काय असणार आहे, वेगवेगळी असणार आहे. ओके, पण तुमचं रिलेशन काय असणार, तेच एनर्जी आणि टाइम हे दोघं काय असणार आहे, अनसर्टन असणार आहे. मग जर त्या पर्टिक्युलर स्टेट साठी घेते एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फॉर पर्टिक्युलर स्टेट. ओके, फॉर पर्टिक्युलर स्टेट. ओके, पर्टिक्युलर स्टेट साठी घेतली तर आपण इक्वेशन 1 जे घेतलं, इक्वेशन 1 तुम्हाला माहिती आहे, युजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 काय होतं आपलं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2. हे जर आपण मॉडिफाय केलं तर आपण काय येईल, डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा ई. ओके, इक्वेशन 1 काय होतं आपलं, इक्वेशन 1 असं होतं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 असं होतं. डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 असं होतं. आता हे आपण कसं केलं, मॉडिफाय करून डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा ई. डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा ई. आता त्यावेळेला आपण जर घेतलं, जर सिस्टीम आपली पर्टिक्युलर स्टेट साठी त्या टायमिंगला असली, म्हणजे इफ सिस्टीम रिमेनिंग इन पर्टिक्युलर स्टेट फॉर मॅक्सिमम टाइम इंटरवल डेल्टा टी, म्हणजे एखादी सिस्टीम मॅक्सिमम टाइम इंटरवल डेल्टा टी ला, ओके, एखादी सिस्टीम रिमेनिंग, ओके, सिस्टीम रिमेनिंग इन पर्टिक्युलर टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी या टाइमला मॅक्सिमम वेळ सिस्टीम तिथंच असते. ओके, डेल्टा टी मॅक्सिमम टाइम, ओके, मॅक्सिमम टाइम इंटरवल, मॅक्सिमम टाइम इंटरवल. सिस्टीम जर मॅक्सिमम टाइम इंटरवल डेल्टा टी ला जशी तशी असते, म्हणजे थोडा जास्त वेळ जातोय तर ती सिस्टीम चेंज होत नाही. ओके, थोडा जास्त टाइम जात आहे तर ती सिस्टीम चेंज होते का, नाही. मग त्यावेळेला जर मिनिमम एनर्जी आपल्याला घ्यायची असेल, अनसर्टनिटी मिनिमम एनर्जी इन दॅट केस. ओके, त्यावेळेला काय असेल, अनसर्टनिटी इन minimum energy. The uncertainty in minimum energy is given by
म्हणजे सिस्टीम बराच वेळ डेल्टा टी या वेळेपर्यंत त्या स्टेटमध्ये बदलत नाही. ओके, मॅक्सिमम टाइम इंटरवल सिस्टीम रिमेन्स, म्हणजे मॅक्सिमम टाइम इंटरवल आपण डेल्टा टी घेतलाय आणि ते मॅक्सिमम टाइम इंटरवलला तुमची सिस्टीम मध्ये काही चेंज होत नाही. ओके, मग त्यावेळेला तुमची एनर्जी ऑफ सिस्टीम काय घेतली आपण, डेल्टा टी. ओके, डेल्टा टी इज इक्वल टू काय असणार तुमची h cross by 2 delta t. The same relation before time the for maximum uncertainty determination of energy. Okay, uncertainty determination of energy of a system for particular state. And here काय आहे, for a system remaining delta time maximum uncertainty time. Okay, maximum uncertainty energy, maximum uncertainty time for particular state. पर्टिक्युलर स्टेटसाठी एनर्जी जर असेल तर तुमचा टाइम काय असणार आहे, डेल्टा टी इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा ई. जर तुमचा टाइम जर असेल मॅक्सिमम टाइम इंटरवल साठी तर तुमची एनर्जी काय असेल, डेल्टा ई इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी. म्हणजे हे दोघं रिलेशन एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. तुमचं लास्ट इक्वेशन काय येणार आहे, लास्ट इक्वेशन तुमचं हेच असणार आहे, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी greater than or equal to h cross upon 2. किंवा तुमचं इक्वेशन 1 हेच तिचं काय असणार आहे, लास्ट इक्वेशन असणार आहे. ओके, तर त्याचे तुम्ही दोन फॉर्म सांगितले. मॅक्सिमम अनसर्टनिटी एनर्जी जर असेल तर तुमचा टाइम काय असतो, डेल्टा टी इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा ई. मॅक्सिमम अनसर्टनिटी इन टाइम असेल तर तुमची एनर्जी काय असते, डेल्टा ई इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी. म्हणजे तुमचं इक्वेशन काय असणार आहे, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2. हे असतं तुमचं डिफरन्शियल फॉर्म मधला पहिला फॉर्म, टाइम एनर्जी अनसर्टनिटी. ओके, याला म्हणायचं टाइम एनर्जी अनसर्टनिटी रिलेशन. त्यानंतर आता पुढचं रिलेशन आहे अँग्युलर मोमेंटम आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, हे तुमचं लिहून झालं का, लिहिलं का? नाही सर, एक मिनिट. लिहिताय का? हा सर, एक मिनिट. लिहा. तसं तुम्हाला ते नोट्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत, त्याच्यातूनच तुम्ही शॉर्ट नोट काढायचे आहेत. त्याच्यात कसं असतं, पूर्ण थिअरॉटिकल पॉईंट्स आपल्याला फळ्यावरती लिहिणं शक्य नाही. ओके, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या ज्या नोट्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केले आहेत पहिले लेक्चर, त्याच्यावरूनच तुम्ही नोट्स काढायच्या आहेत. आणि त्याच्यातले सगळे पॉईंट्स तुमचे इम्पॉर्टंट आहेत. समजलं का? झालं का लिहून? हो सर, झालं. हो सर, झालं लिहून. आता त्याच्यातला दुसरा फॉर्म आहे angular momentum, angular momentum, angular displacement, uncertainty relation. Angular momentum, angular displacement यांच्यामधलं uncertainty relation. ओके, आपण angular momentum घेतले. angular momentum आपण डेल्टा डिनोट करत असतो. मोमेंटम तुम्हाला माहिती आहे. ओके, आणि त्यानंतर तुमचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जे असतं, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला आपण डेल्टा थीटा या ठिकाणी डिनोट करत असतो. अँग्युलर मोमेंटम आणि अँग्युलर
डिस्प्लेसमेंट तुमचं डेल्टा थिटाने डिनोट करत असतो. आता मग हे कधी घेत असतो यासाठी आपण एक डायग्राम काढूया. अँगल थिटा किंवा तुम्ही त्याला डेल्टा थिटा म्हणू शकता. हा आहे तुमचा एल बार. त्यानंतर आहे तुमचा मोमेंटम ही बार. त्यानंतर त्याच्यामध्ये हे जे डिस्टन्स डेल्टा एक्स आणि आर थिटा अँगल थिटा आणि त्याच्यातलं डिस्टन्स डेल्टा एक्स. ओके. तर मग सपोज कन्सिडर आपण एक पार्टिकल कन्सिडर करूया. ओके. कन्सिडर a particle of mass, particle's mass m. Okay. Consider a particle of mass m moving with velocity v. Okay. Moving with velocity v. Consider a particle of mass m moving with speed v in a circle of radius r. Suppose आपण एखाद्या सर्कल मध्ये पार्टिकल मोजतोय, सर्कलची रेडियस काय घेतोय आपण r. कन्सिडर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी इज v. मूविंग विथ स्पीड, कन्सिडर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड v having moving with speed v in the circle which having the radius r. ओके. म्हणजे असा एक पार्टिकल ज्याचा मास m आहे तो v या स्पीडने मूव्ह होतोय इन द सर्कल. अशी एका सर्कल मध्ये मूव्ह होतोय ज्या सर्कलची रेडियस काय r. ओके. त्या सर्कलची रेडियस काय r. म्हणजे अशा सर्कल मध्ये तो पार्टिकल तुमचा मूव्ह होतोय. म्हणजे याच्यातून याच्यामध्ये जो अँगल आहे तो काय तुमचा थीटा आहे. तुमच्यापर्यंत तुमचं डिस्प्लेसमेंट काय आहे डेल्टा एक्स. सर्कलची रेडियस r. p म्हणजे मोमेंटम आणि l म्हणजे काय अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. l म्हणजे काय त्याचा अँगुलर डिस्प्लेसमेंट असं आपण घेतलेलं आहे. मग त्याचं अँगुलर मोमेंटम जर आपल्याला त्या इन्स्टंट मध्ये जर घ्यायचं असेल. ओके. आता हे आपण याच्या बाबतीत घेतले तर त्याचं अँगुलर मोमेंटम बघूया. अँगुलर मोमेंटम at that instant. Angular momentum at that instant is angular momentum आपण त्या इन्स्टंटला जर घ्यायचं असेल तर कसं येते. आता तुम्ही याच्या हे तुम्ही 11वीला शिकलाय बरं काय. 11वीला 12वीला जे तुमचं चॅप्टर होतं सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन मध्ये तुम्ही अँगुलर मोमेंटम शिकलाय. त्याच्यात हा तुम्हाला फॉर्म्युला L = mv/r. 12वीचे लक्षात ठेवा. L = mv/r. हे शिकलाय तुम्ही 12वीला. L = mv/r. बट तुम्हाला माहितीच आहे इथं p काय आहे त्याचा m × v. मोमेंटम तुमचं mv असतं. म्हणजे इथं काय ना p आहे. ओके. L = p × r. pr म्हणजे काय घेतलं आपण p म्हणजे मोमेंटम घेतोय. r म्हणजे काय घेतलं आपण रेडियस ऑफ दॅट सर्कल. आता सपोज तो पार्टिकल काही अँगुलर डिस्प्लेसमेंटने मूव्ह करतोय. म्हणजे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ पार्टिकल मूव्हिंग विथ सर्टन अँगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. इफ पार्टिकल मूव्हिंग विथ angular displacement एक particle moving with angular displacement delta theta. ओके. जर तो काहीतरी अँगुलर डिस्प्लेसमेंट ने मूव्ह होतोय डेल्टा थीटा या अँगुलर डिस्प्लेसमेंट ने तर तो त्या सर्क्युलर आर्क मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर करतो हे तुम्ही सर्क्युलर मोशन मध्ये ऑलरेडी शिकलेलं आहे. ओके. मग तो पार्टिकल सर्क्युलर आर्क मध्ये डिस्टन्स किती कव्हर करतो. पार्टिकल कव्हर डिस्टन्स इज सर्क्युलर आर्क. Particle or distance in circular arc. म्हणजे त्या सर्क्युलर आर्क मध्ये
तो पार्टिकल किती डिस्टन्स कव्हर करतोय. ओके, तो पार्टिकल किती डिस्टन्स कव्हर करतो. सर्क्युलर आर्कला आपण एस किलोमीटरने असं डिनोट करतो. मग तो किती डिस्टन्स कव्हर करतो, रेडियस एवढं, कारण का त्याची रेडियस r येते, r म्हणजे डेल्टा थीटा, s इज इक्वल टू r into डेल्टा थीटा असे. ओके, जर तो पार्टिकलचा अँग्युलर मोमेंटम ते इन्स्टंटला जर घ्यायचं असेल, ते अँग्युलर मोमेंटम जे काय असेल इज इक्वल टू mv r. mv म्हणजे काय येते, आपण त्या पार्टिकलची मोमेंटम घेतली. सो इट इज इक्वल टू p r. ओके, p म्हणजे काय असतं तुमचं मोमेंटम. ओके, आता दुसरी कंडिशन त्याच्यात काय लागू केली, आपण अँग्युलर मोमेंटमच्या बाबतीत विचार केला. अँग्युलर मोमेंटम जर आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या बाबतीत विचार केला तर पार्टिकल कव्हर डिस्टन्स इन सर्क्युलर आर्क. जर पार्टिकल सर्क्युलर आर्क वरती काही डिस्टन्स कव्हर करत असेल तर ते काय असतं, s इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा. r काय याची रेडियस आणि हा अँगल तुमचा डेल्टा थीटा. म्हणजे तो जर स्मॉल अँगल जर घ्यायचा असेल तर तो काय घेतो आपण डेल्टा थीटा घेतो. म्हणजे s इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा. म्हणजे ही काय असते त्यांची पोझिशनिंग अनसर्टिनिटी. अनसर्टिनिटी त्याची पोझिशन, r डेल्टा थीटा म्हणजे काय झाली पोझिशन अनसर्टिनिटी. तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसते ही काय झाली डेल्टा x. ओके ओके, दिस विल बी द अनसर्टिनिटी इन पोझिशन. म्हणजे तुम्हाला दिसतंय ना डायग्राम मध्ये हा थीटा आहे हा r आहे, म्हणजे हे दोघं एकत्रित म्हणजे काय तुमचा डेल्टा x. बरोबर आहे. म्हणजे काय दिस विल बी द अनसर्टिनिटी इन पोझिशन मीन्स it will be uncertainty काय घेतले आपण पोझिशन. अनसर्टिनिटी पोझिशन आपण कोणत्या डेफिनेशन करतो डेल्टा x. डेल्टा x इज इक्वल टू काय r into डेल्टा थीटा. बरोबर आहे ना. सेम डेल्टा x इज इक्वल टू r into डेल्टा थीटा. ओके, डेल्टा x इज इक्वल टू r into डेल्टा x इज इक्वल टू r into डेल्टा थीटा. कारण काय की त्याची पोझिशन अनसर्टनिटी आहे. इट विल बी द इट्स पोझिशन अनसर्टनिटी. जर अनसर्टनिटी मोमेंटम घ्यायची असेल, ओके, इफ अनसर्टनिटी मोमेंटम, मग ते अनसर्टनिटी मोमेंटम काय असते डेल्टा p असते. त्याच्या आधी तुम्ही हे लिहिलंय का हो सर. झालंय ना. ही पोझिशन अनसर्टनिटी खाली तसंच ठेवतो मी. कारण आपण डेल्टा x आणि डेल्टा p या फॉर्म मध्ये त्याचं कन्वर्जन नेहमी घेत असतो. ओके, तर पोझिशन त्यानंतर त्याचं मोमेंटम. ओके, इफ uncertainty in momentum, if uncertainty in momentum is delta p, and आपण हे डेल्टा p च्या बाबतीत लिहू. ओके, अनसर्टनिटी पोझिशन काय असतं तुमचं डेल्टा x असतं. अनसर्टनिटी मोमेंटम काय असतं तुमचं डेल्टा p. मग अनसर्टनिटी अँग्युलर मोमेंटम डेल्टा अनसर्टनिटी अँग्युलर मोमेंटम ची होते. ओके, देन the uncertainty in angular momentum is uncertainty angular momentum काय आहे तुमची डेल्टा l. आपण स्टार्टिंगला डिनोट केलं uncertainty angular momentum is डेल्टा l. ती काय असणार आहे तुमची याच्यावर अँग्युलर मोमेंटम वरनं जर आपण अनसर्टनिटी घेतली तर ती काय असणार आहे डेल्टा l इज इक्वल टू r डेल्टा p. आपण स्टार्टिंगला घेतलं ना r डेल्टा p. मग यामध्ये या इक्वेशनच्या आधी जर आपण घेतलं काय नक्की अनसर्टनिटी अँग्युलर मोमेंटम डेल्टा l इज इक्वल टू r डेल्टा p. ओके, मग त्याच्यावर तुम्ही डेल्टा p काढू शकता. ओके, हेन्स डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा x ला घेतलं हेन्स डेल्टा p याच्यावर तुम्ही डेल्टा p घेऊ शकता.
डेल्टा पी काय येईल तुमचा एन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन आर. ओके, एन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन आर. आता तुम्हाला डेल्टा एक्स पण मिळाले आणि डेल्टा पी पण मिळाले. ओके, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दोन गोष्टी तुम्हाला मिळालेला आहे. ओके, therefore या दोन गोष्टी समोरासमोर घेऊया. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू काय आहे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ची व्हॅल्यू आहे आर डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा पी ची व्हॅल्यू काय तुमची डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर. ओके, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर. आता याच्यात काय कॅन्सल होईल? आर गेट्स कॅन्सल. ओके, आर गेट्स कॅन्सल म्हणजे उरलं काय तुमचं? उरलं फक्त तुमचं हे डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा. हेच आपलं आन्सर आहे ना. डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा पी. ओके, डेल्टा एक्स डेल्टा पी. बरं, तुम्हाला माहिती आहे डेल्टा एक्स आणि डेल्टा पी काय आहे? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2. हे तुम्हाला माहिती आहे. इज इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू. तुमचे इक्वेशन काय आहे? डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2. कारण का डेल्टा एक्स डेल्टा पी म्हणजे आपण काय घेतलं एच क्रॉस अपॉन 2. हे आहे तुमचं लास्ट रिलेशन. Uncertainty, angular momentum and angular displacement. Okay, delta L dot delta theta greater than or equal to h cross upon 2. Delta L dot delta theta greater than or equal to h cross upon 2. Okay, ही झाली तुमची angular momentum आणि angular momentum आणि angular displacement मधली अनसर्टनिटी. असे दोन फॉर्म आहेत. म्हणजे तुमचे अनसर्टनिटी रिलेशनचे तीन फॉर्म असतात. तुम्हाला एग्जाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं दिस इज द फॉर्म ऑफ अनसर्टनिटी रिलेशन. त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात असलं पाहिजे अनसर्टनिटी रिलेशनचा पहिला फॉर्म आहे तुमचा डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2. नंतर दुसरा फॉर्म आहे तुमचा डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी greater than or equal to h cross upon 2. तीसरा है तुमचा डेल्टा एल डेल्टा थीटा greater than or equal to h cross upon 2. ये तीन फॉर्म आहेत तुमचे अनसर्टनिटी रिलेशनचे. ये तीन फॉर्म्स आहेत. तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये वगैरे पण विचारलं जाऊ शकतं थ्री फॉर्म्स ऑफ अनसर्टनिटी रिलेशन. त्यावेळेला तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे डेल्टा एक्स डेल्टा पी greater than or equal to h cross upon 2, delta e delta t greater than or equal to h cross upon 2, delta e delta theta greater than or equal to h cross upon 2. जर स्मॉल क्वांटिटी मध्ये डेल्टा एक्स असेल तर कसे ना तुमचं greater than or equal to h cross. जर स्मॉल क्वांटिटी मध्ये डेल्टा e असेल एनर्जी तर ते तुमचं असेल greater than or equal to h cross. जर स्मॉल क्वांटिटी मध्ये डेल्टा e असेल तर डेल्टा थीटा greater than or equal to h cross. ओके, हे इक्वेशन तुम्हाला खूप महत्त्वाचं आहे. कधी विचारलं जातं दिस इज द फॉर्म ऑफ अनसर्टनिटी रिलेशन डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच अपॉन 2. ओके, किंवा इट इज नॉट इक्वल टू इट इज इक्वल टू. ओके, अशा फॉर्म मध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. त्यामुळे तुम्हाला हे माहिती पाहिजे डेल्टा पी डेल्टा थीटा याच्यात चेंज असू शकतो. त्यावेळेला तुम्ही करेक्टली ओळखलं पाहिजे डेल्टा ई डेल्टा पी हे काय झालं पोझिशन आणि मोमेंटम अनसर्टनिटी रिलेशन, एनर्जी आणि टाइम अनसर्टनिटी रिलेशन, अँगुलर मोमेंटम अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टनिटी रिलेशन. हे अनसर्टनिटी रिलेशनचे मेन अनसर्टनिटी रिलेशन आणि हे त्याचे दोन फॉर्म. ओके, हे तुमचं झालं डेल्टा डेल्टा टी मेन अनसर्टनिटी रिलेशन. त्याचा पहिला फॉर्म आहे डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच क्रॉस. पहिला फॉर्म आहे दुसरा फॉर्म आहे डेल्टा ई डेल्टा थीटा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच क्रॉस. हे त्याचे दोन फॉर्म अनसर्टनिटी रिलेशनचे. ओके, असं होतं तुमचं अनसर्टनिटी रिलेशन. अनम्यूट करा, अनम्यूट करा, व्हिडिओ चालू करा सगळ्यांचे. व्हिडिओ चालू करा तुमचे सगळ्यांचे.
व्हिडिओ चालू करा ना. बाकीच्यांनी काही कळत ना मला, चालू का बरं करत नाही. चौधरी सर पण मला सांगत होते की तुम्ही लोक लेक्चरला क्वेश्चन आन्सरिंगच्या वेळेला व्हिडिओ चालू करत नाही, ऑडिओ म्यूट करून ठेवतात. तुमची त्याच्यावर प्रेझेंट काउंट केली जाणार आहे बरं का, लक्षात ठेवा. प्रेझेंट ठिकाणी काय काय फक्त काय करतात, चालू करून ठेवतात आणि लेक्चरला प्रेझेंट नसतात. तसं नका करत जाऊ. तुम्हाला तर जेव्हा म्यूट करायला लागतं त्यावेळेला तुम्ही अनम्यूट करायचे माईक सगळ्यांनी आणि व्हिडिओ सगळ्यांनी चालू करायचा. तेव्हा आम्हाला कळतं की तुम्ही ऐकताय की नाही ऐकताय. मला चौधरी सर पण म्हणले तुम्ही व्हिडिओ चालू करत नाही, क्वेश्चन आन्सरिंग करत नाही. ज्याचे व्हिडिओ चालू नसतील त्याला क्वेश्चन विचारायचे आहेत, एवढं लक्षात ठेवा. अनसर्टन्टी रिलेशनचा पहिला फॉर्म कोण सांगणार आहे? कोण सांगणार? निष्ठा परदेशी. तुमचा व्हिडिओ चालू नाही, चालू करा. दिव्या यादव, नमस्ते. अनसर्टन्टी रिलेशनचा फर्स्ट फॉर्म कोण सांगणार आहे? ज्यांचा व्हिडिओ चालू नाही मी त्यांना प्रश्न विचारणार आहे. निष्ठा परदेशी, आवाज येतोय ना? अनसर्टन्टी रिलेशनचा पहिला फॉर्म सांग. हो सर. सांग अनसर्टन्टी रिलेशनचा पहिला फॉर्म. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दॅन h/2. व्हिडिओ चालू करा तुमचा. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दॅन h/2. ग्रेटर दॅन इक्वल टू काय? h/2. h क्रॉस अपॉन 2. h/2 नाही येतो. h प्लस अपॉन 2. निकिता मस्के, निशा परदेशी, व्हिडिओ बंद करायला लावला तुम्हाला. म्हणजे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं म्हणजे आपण लेफ्ट व्हायचं असं नाही. आवाज येतोय का निशा परदेशी? हो सर. व्हिडिओ चालू करा. हो. निकिता मस्के, आवाज येतोय ना? अनसर्टन्टी रिलेशनचा पहिला फॉर्म सांग. आवाज येत नाहीये. श्रीधर, व्हिडिओ चालू कर. श्रीधर, अनसर्टन्टी रिलेशनचा पहिला फॉर्म सांग. सर मी आता ओपन केलंय सर. आवाज व्यवस्थित नाही येते रे. बाकीच्यांनी म्यूट करा. बाकीच्यांनी व्हिडिओ चालू ठेवा, म्यूट करा. आता सांग. सर मी आता साईड झाले. आता साईड झालाय का? ओके. श्रेया कुर्नूल, आवाज येतोय का? आवाज येत नाहीये श्रेया कुर्नूल. अगं तुझ्या नेटवर्कला प्रॉब्लेम आहे, बाकीच्यांना दिसतोय मी. मोसिम मुलानी, आवाज येतोय का? मोसिम, आवाज येतोय ना? रिलेशनचा पुढचा फॉर्म सांग. दुसरा फॉर्म, सेकंड नंबरचा अनसर्टन्टी रिलेशन सांग. मोसिम, व्हिडिओ बंद केला का? सांग, अनम्यूट कर. काय सर? सांग काय प्रश्न काय होता? अनसर्टन्टी रिलेशनचा सेकंड फॉर्म सांग. चालू कर. सांग पटकन. मोसिम, इथं मी वही घेऊन बसलोय. तुमचे डे टू डे परफॉर्मन्स लक्षात ठेवा. डे टू डे परफॉर्मन्सचे तुमचे मार्क तुमच्या क्वेश्चन आन्सरिंग वरून असणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही.
ऋतुजा जगताप. हा सर. हा, अनसर्टन्टी रिलेशनचा तिसरा फॉर्म सांग. दुसरा. सांग ऋतुजा जगताप, आवाज येतोय ना? सर दुसरा ना. हा, सांग की. डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू एच स्क्वेअर अपॉन 2. एच क्रॉस अपॉन 2. एच क्रॉस. एच क्रॉस हा एच हा, क्रॉस अपॉन विचारलं जाईल एमसीक्यू मध्ये एच स्क्वेअर अपॉन 2, तर ते चुकीचं असेल हा. तुमचं, लक्षात ठेवा. हा, हो. निकिता मस्के, आवाज येतोय का? हो निकिता मस्के, व्हिडिओ चालू कर. निकिता मस्के, व्हिडिओ चालू कर. अनसर्टन्टी रिलेशनचा पुढचा फॉर्म सांग. डेल्टा एल ग्रेटर दॅन इक्वल टू. आवाज व्यवस्थित नाही येते. प्रॉब्लेम आहे सर, आवाज नाही येत. दिव्या वाडकर. येस सर. दिव्या वाडकर, हॅलो आवाज सर. येते का? दिव्या. अँग्युलर मोमेंटम कोणत्या लेटरने डिनोट केला होता आपण? हॅलो. अँग्युलर मोमेंटम कोणत्या लेटरने डिनोट केलं होतं? एल. एल. फक्त एल. अनसर्टन्टी आहे ना डेल्टा एल. हा, अनसर्टन्टी इन अँग्युलर मोमेंटम घेण्यासाठी एल. सानिया डांगे. हा, सर्क्युलर आर्कची रेडियस कोणत्या लेटरने डिनोट केली होती आपण? आर. ओके, ठीक आहे. अभ्यास करा. अप्पा नाही, आवाज येते का? येतो सर. व्हिडिओ दिसत नाही तुझा. एच म्हणजे काय रे तिथे? एच म्हणजे काय आहे? एच आपण घेतोय ना, तो काय? एच म्हणजे काय? हा, एच क्रॉस का एच सर? हा, तो एच क्रॉस किंवा एच काय आहे? तो काय एच क्रॉस किंवा एच? आता फक्त 15 स्टुडंट उरलेले आहेत. 15 म्हणजे 14. त्या 14 स्टुडंटची प्रेझेंटी लागणार आहे क्वेश्चन आन्सरिंगला, जे थांबलेत त्यांची. बाकीच्यांना सांगा, जे लेफ्ट झालेत ना त्यांना सांगा, जे 14 इथे प्रेझेंट आहेत ना आता, त्यांचीच प्रेझेंटी लागणार आहे. श्रद्धा जाधव, आवाज येतोय का? हो सर येतोय. हा, एच क्रॉस काय? एच क्रॉस काय आहे? स्नेहल माळी. स्नेहल, आवाज येतोय का? हो सर येतोय. व्हिडिओ दिसत नाही तुझा. एच क्रॉस काय? एच क्रॉस काय? एच म्हणजे नाही काय? येते. हा, एच म्हणजे काय? एच म्हणजे काय ते सांगा की. बरं, कोण सर पण सांगा एच म्हणजे काय? प्लॅंक्स कॉन्स्टंट सर. हा, प्लॅंक्स प्लॅंक्स कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट. ओके, मयुरी वरपडे सांगितलं बरोबर. प्लॅंक्स कॉन्स्टंट. तुम्हाला एवढं चॅप्टर शिकून झालं तरी तुम्हाला एच ची व्हॅल्यू माहिती नाही. हे पूर्ण चॅप्टर जे आहे ना, पूर्ण चॅप्टर तुमच्या एच च्या व्हॅल्यूवर डिपेंड आहे, लक्षात ठेवा. हो सर. पूर्ण चॅप्टर एच आणि एच च्या व्हॅल्यूवर डिपेंड आहे तुमचं, आणि तुम्हाला एचच माहिती नाही. माहिती सर. चॅप्टरच्या स्टार्ट पासून मी तुम्हाला सांगतो एच म्हणजे काय, एच ची व्हॅल्यू म्हणजे काय. तर चॅप्टर तुमचं ऑलमोस्ट संपलेलं आहे, तरी तुम्हाला एच माहिती नाही. ठीक आहे, अभ्यास करा. हॅव अ गुड डे टू ऑल. सर. हा, भक्ती पाटील काय विचारते?
नाही सर विचारलेलं काय. हा नाही काय कोण विचारते काय? सर पिसाळ सरांच्या नोट्स मिळाल्या नाहीयेत अजून. ग्रुपवर मेसेज टाकला होता. कशाच्या? पिसाळ सरांचं चॅप्टर आहे ना इलेक्ट्रिकल वायरिंगचं. थोडं जोरात बोलणं, आवाज व्यवस्थित येत नाही. पिसाळ सरांचा चॅप्टर आहे ना इलेक्ट्रिकल वायरिंगचा, त्याच्या नोट्स मिळालेले नाहीये. आणि पिसाळ सरांचं का? हा पिसाळ सरांचा. बरं ठीक आहे मी सांगतो त्यांना. हा अजून कोणाचं? नाही अजून बाकी जितुरी सरांचं पण मिळालेलं नाहीये. अजून कोणाच्या? जितुरी सरांचा. जितुरी सरांचं का? जितुरी सर थोडे बाहेर आहेत, ते आल्यावर मिळतील तुम्हाला नोट्स. हा हो चालेल. हा श्रीधर काय सांगतोय? चोरगे सरांचे पण राहिलेत सर. चोरगे सरांच्या आणि पिसाळ सरांच्या नोट्स पाहिजेत का? बरं ठीक आहे. त्यांच्या ते आहेत अवेलेबल, त्यांच्या लवकर मिळतील. जितुरी सर थोडे बाहेर आहेत, ते आले का त्यांचे मिळतील. हो ठीक आहे सर. ओके अजून कोणाच्या? सर IAC साठी आता आपण शिकवला चॅप्टर तो सर्व करायचा का? हो सर्व जेवढे पॉईंट्स तुम्हाला शिकवलेले आहेत, तुम्ही म्हणाल हे याच्यात नाही त्याच्यात नाही, तुमच्या इंट्रोडक्शन मध्ये बाकीचे पॉईंट बेसिक व्ह्यू मध्ये येतात. म्हणजे तुमचं ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, कॉम्प्टन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सगळ्या गोष्टी तुमच्या आहेत बरं का. IAC साठी तुम्ही सगळ्या गोष्टीचा स्टडी करायचा आहे. आता हा लास्ट पॉइंट झाला हायझेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल, ते पण करायचं का? पूर्ण चॅप्टरचा तुम्ही स्टडी करायचा आहे. ठीक आहे सर. कारण तुम्हाला शिकवलं सगळं जातं, त्यामुळे तुम्ही सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करायचा आहे. आणि तोरणे सरांचं आजच्या लेक्चरच्या आधीपर्यंतचं जेवढं शिकवलेलं होतं ना, आजच्या लेक्चरचं नाही, आजच्या लेक्चरच्या आधीचं जेवढं शिकवलेलं आहे तेवढं तुम्ही IAC साठी करायचं आहे. हा हो सर. म्हणजे जेवढं तुम्हाला शिकवलेलं आहे